starting चाहिँ this is very important है तिमीलाई you can get it in your SEQs हरु पनि occipito-posterior position. So mal position, it refers to any position of the vertex other than the flexed occipito-anterior one. Okay, so the normal position we have is the occipito-anterior. So if there is a position rather anything else than occipito-anterior, it is termed as mal position. So even in vertex presentation, where you have the occiput that is placed posteriorly over the sacroiliac joint, directly joint or directly over to the sacrum, then this is known as the occipito-posterior position. So it could either be a right occipito-posterior, left occipito-posterior, or direct. भनेको अब right sacroiliac joint मा छ भने right occipito-posterior भयो हैन, लेफ्ट साइड sacroiliac joint मा छ भने left occipito-posterior भयो, डाइरेक्टली sacrum मै छ भने चाहिँ त्यसलाई direct occipito-posterior position भन्छ हैन. So this is accounts for 10% of all vertex presentations. Right occipito-posterior is 5 times more common than the left occipito-posterior position हैन, किनकि तिम्रो लेफ्ट साइडमा जब तिम्रो कोलोनहरु भइरा हुन्छ त्यसले गर्दा सिग्मोइड कोलोनहरु भइरा हुन्छ, त्यही भएर गर्दा चाहिँ तिम्रो लेफ्ट साइडको right occipito position चाहिँ more common हुन्छ लेफ्ट भन्दा. So how do you diagnose हैन, how do you diagnose this occipito-posterior position? When you do an abdominal examination, inspection गर्ने बेलामा पनि तिम्रो umbilicus भन्दा मुनि चाहिँ abdomen is flat हैन, below the umbilicus it is flat, and grip गर्ने बेलामा पनि umbilical grip normally frontal grip मा त केही पनि डिफरेन्स हुँदैन हैन, soft broad irregular structure हुन्छ. buttocks चाहिँ तिम्रो डिफरेन्स फिल हुने भनेको हाम्रो lateral grip हो, umbilical grip मा. lateral grip गर्दा के हुन्छ, तिम्रो fetal limbs are more easily felt over the midline on either side. किनकि तिम्रो occiput posteriorly बस्यो भने कस्तो हुन्छ, limbsहरु anteriorly limbs and easily feel हुन्छ, अनि fetal back is felt away from the midline on the flanks हैन. अब occiput posteriorly बसेछ भनेपछि limbs anteriorly भयो अनि back चाहिँ कहाँ हुन्छ, flanks तिर feel हुन्छ maternal हैन. नभए हामी नर्मली के फिल हुन्थ्यो, आइदर अफ एउटा अम्बिलिकल ग्रिपमा चाहिँ हामीलाई नब लाइक स्ट्रक्चर फिल हुन्थ्यो, अर्कोमा चाहिँ ब्याक फिल हुन्थ्यो हैन. तर यो चाहिँ पोस्टिरियरली पुश हुन्छ ब्याक चाहिँ टुवर्ड्स द फ्ल्याङ्क्स, एन्ड एन्टिरियर शोल्डर चाहिँ इट इज अवे फ्रम द मिडलाइन है. So when you do the pelvic grip, what happens is the head is not engaged. तिम्रो occipito-posterior position हुने बित्तिकै diameters change हैन, त्यसले गर्ने बेलामा चाहिँ easily head engage भइरा हुँदैन. It is one of the commonest reason of having delayed engagement पनि. अनि तिम्रो जुन cephalic prominence हुन्छ sinciput, त्यो पनि त्यस्तो prominently feel भइराको हुँदैन हैन. auscultation गर्ने बेलामा पनि तिम्रो maximum intensity flanks मा हुन्छ के, and often difficult to locate हैन. तिम्रो कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले FHS सुनिरा हुँदैन, नर्मली सुन्ने बेलामा चाहिँ अब either of the spino umbilical line मा easily सुनिरा हुन्छ हैन, जहाँ fetal back हुन्छ. अब since the fetal back towards the flank push भएको छ भने त्यो ठाउँमा हामीले FHS सुन्न डिफिकल्टी हुन्छ हैन. के गर्छ, डाइरेक्ट occipito-posterior भन्छ मिडलाइन तिर सुन्यो, तर either of the iliac spine मा के रे sacroiliac joint मा चाहिँ पुश भएको छ ब्याक भन्यो भने चाहिँ it is difficult to locate. So whenever you do vaginal examination, के हुन्छ भन्दा चाहिँ तिम्रो नर्मली चाहिँ हाम्रो occipito anterior हुँदा त्यसले बल्ब valve like mechanism हुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो मेम्ब्रेन फिल गर्नुमा यु फिल एउटा राउन्ड हुन्छ नि, मजाले ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जस्तो फिल भएको हुन्छ. तर तिम्रो occipito-posterior छ भने चाहिँ त्यस्तो बल्ब valve like mechanism हुँदैन, जसले गर्दा चाहिँ this bag of membrane it's elongated हुन्छ के. So elongated membrane चाहिँ it's like easy rupture हुन्छ. अब अर्ली चाहिने भन्दा छिटो, अब इभन when you त्यो bag of membrane rupture नहुँदा पनि it helps in dilatation of the cervix. त्यो cervix dilate हुनलाई हेल्प गरिरा हुन्छ हैन. तिम्रो चाहिँ अब elongated membrane चाहिँ अर्ली नै rupture भयो भने हैन, त्यो डाइलेटेसनमा यसले हिन्डर गर्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ अर्ली रप्चर भयो भने चाहिँ डिलेड प्रेग्नेन्सी डिलेड प्रोग्रेसन इन लेबर हुन सक्छ. सो whenever you do PV examination, त्यो जुन sagittal suture हुन्छ, it is in one of the oblique diameters of the pelvis हैन. sagittal suture चाहिँ oblique diameter मा हुन्छ. अनि posterior fontanelle, अब occipito-posterior छ भनेपछि anterior fontanelle चाहिँ easily feel गर्न सक्यो हैन. anterior fontanelle anteriorly भयो, posterior fontanelle posterior तिर हुन्छ sacroiliac joint तिर. अब that is त्यो चाहिँ mechanism of labor भयो हैन, occipito-posterior को भयो फेरि.
अब हाम्रो डायमिटर अफ एङ्गेजमेन्ट भनेको चाहिँ इट्स oblique 1 of oblique diameter हुन्छ है के भइरहेको डायमिटर अफ चाहिँ एङ्गेजमेन्ट चाहिँ अब्लिक डायमिटर हुन्छ होइन अब फेभरेबल भनेको चाहिँ नर्मली के हुन्छ 95% म्याम अहिले आएको छैन हजुर छैन कुनै पनि आएको छैन होइन अगाडि आइरहेको थियो यो अहिलेको चाहिँ छैन अहिले के आइरहेको छ स्क्रिनमा भजाइनल एक्जामिनेसन आइरहेछ अहिले आयो हजुर आयो सो के हुन्छ आयो भन्दा म्याम फेभरेबलमा चाहिँ पेल्भिस तिम्रो एडिक्वेट छ मोनोटोनल कन्ट्राक्सन राम्रो आइरहेको छ भने चाहिँ 95% 90 to 95%मा चाहिँ के हुन्छ भन्दा फेभरेबल कन्डिसन भन्छ यसलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ विथ फ्लेक्सन इन्क्रिजिङ फ्लेक्सन विथ इङ्गेजमेन्ट भएपछि त्यो लङ एन्टिरियर इन्टर्नल रोटेसन अफ द अक्सिपुट हुन्छ कि 3/8 अफ द सर्कल अगाडि आउँछ होइन अनि साइमल्टेनियसली एन्टिरियर सोल्डरले त खालि 1/8 मात्रै त्यसले टर्जन बियर गर्न सक्छ टर्जन अफ नेक होइन नर्मल डेलिभरीमा पनि सो एन्टिरियर सोल्डर पनि 2/8 अफ द सर्कल चाहिँ रोटेट हुन्छ अनि द डेलिभरी इज नट बाई फ्लेक्सन डेलिभरी इज बाई एक्सटेन्सन होइन त्यसपछि चाहिँ त्यही हुन्छ त्यसपछि रेस्टिट्युसन भयो अनि एक्सटर्नल रोटेसन भयो त्यो चाहिँ फेभरेबल कन्डिसन हो धेरै जस्तो नर्मली यस्तै हुन्छ फेभरेबल कन्डिसन अनफेभरेबल छ भनेको जस्तो राम्रो एडिक्वेट कन्ट्राक्सन आइरहेको छैन अब पेल्भिस पनि एडिक्वेट छैन जस्तो एन्ड्रोइड एन्थ्रोपोइडहरू त्यस्तो पेल्भिस छ भने चाहिँ इङ्गेजमेन्ट डिलेड हुन्छ होइन हेडको डिफ्लेक्सन पर्सिस्टै भइरहेको हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ डिसेन्ट हुन्छ जब तिम्रो त्यो पेल्भिक फ्लोरमा हेड आइरहेको हुन्छ माइल्ड डिफ्लेक्सन भएर अब 1/8 मात्रै एन्टिरियरली रोटेट भएको छ भने तिम्रो सजाइटो सुचर जुन अघि चाहिँ अब्लिक डायमिटरमा थियो इट कम्स इन द ट्रान्सभर्स डायमिटर त्यहाँबाट त्यो एन्टिरियरली सर्टै सर्दैन 1/8 मात्र आयो पोस्टिरियर पोजिसनबाट 1/8 मात्र एन्टिरियरली आयो अनि त्यही पोजिसनमा अरेस्ट भइरहेछ भने चाहिँ इट इज नोन एज डिप ट्रान्सभर्स अरेस्ट होइन के रोटेटै भएन होइन हेड नन रोटेसन भयो जहाँको त्यही छ भने त्यसलाई चाहिँ अब्लिक पोस्टिरियर अरेस्ट भयो होइन असिपिटो पोस्टिरियर पोजिसनमै अरेस्ट भयो अर्को चाहिँ असिपिटो पोस्टिरियरमा जुन अब्लिकमा थियो त्यो झन् डिफ्लेक्स भएर सेक्रमतिर आउने डाइरेक्टली त्यसलाई चाहिँ असिपिटो स्याक्रल पोजिसन भनेर भन्छ होइन अब यो असिपिटो स्याक्रल पोजिसनमा पनि तिम्रो गाइनेकोइड वा एन्थ्रोपोइड खाले पेल्भिस भयो भने चाहिँ फेस टु प्युबिस डेलिभरी हुनसक्छ नभए चाहिँ त्यही पोजिसनमा नर्मली अरेस्ट भइरहन्छ अरेस्ट अब्लिक भ्याक्युमबाट हेड पनि रोटेट गर्दै ल्याउँछ अर्को अल्टरनेट मेथड भनेको तिमीले म्यानुअली पहिला हेडलाई रोटेट गर्यो त्यसपछि फोर्सेप्स राख्यो होइन देन यु रोटेट द हेड म्यानुअली अन्टिल यो असिपिट कम्स एन्टिरियरली पोस्टिरियरको एन्टिरियर आउँछसम्म तिमीले रोटेट गर्यो सेकेन्डली इन द्याट पोजिसन फोर्सेप्स ब्लेड आर अप्लाइड अनि अर्को चाहिँ फोर्सेप्सले नै रोटेट गरेर फोर्सेप्स चाहिँ एक्सट्राक्सन गर्ने अर्को भनेको सिजेरियन सेक्सन त्यो क्रिनेटोमी भनेको अब एकदमै बेबी नै भित्र डेड भइसक्यो त्यस्तो भयो भने त डिस्ट्रक्टिभ सर्जरी गर्छ आजकल त त्यो डिस्ट्रक्टिभहरू गर्दा पनि भइँदैन अनि अर्को भनेको अघि भने जस्तो डिप ट्रान्सफर्स अरेस्ट भनेको तिम्रो अब्लिकमा छ 1/8 मात्र एन्टिरियरली आयो एन्ड इट्स स्टेइङ इन द्याट पोजिसन ट्रान्सफर्स पोजिसन त्यस्तोमा चाहिँ भुजाइनल डेलिभरी कस्तोमा सेफ हुँदैन भन्दा अब पेल्भिस इज इनएडिक्वेट बेबी चाहिँ सिम्स बिग भयो भने चाहिँ यु गो फर सिजेरियन सेक्सन बट इफ भुजाइनल डेलिभरी गराउन सक्छ भने यु क्यान अप्लाई आइदर भ्याक्युमले त आफैले रोटेट गर्दै ल्याउँछ अर्को चाहिँ तिमीले म्यानुअल रोटेट गरेर फोर्सेप्स अप्लाई गर्ने कि तिमीले फोर्सेप्सै अप्लाई गरेर फोर्सेप्सले नै रोटेट गरेर डेलिभरी गर्ने अर्को भनेको सिजेरियन नै भयो है सो अर्को माल पोजिसन भनेको फेस प्रेजेन्टेसन फेस प्रेजेन्टेसन चाहिँ इट्स अ भेरी रेयर भेराइटी होइन किफालिकमा अराउन्ड 1 in 500मा मात्र फेस प्रेजेन्टेसन इन कन्डिसन वेयर यो प्रेजेन्टिङ पार्ट इज फेस अब यो कस्तो हुन्छ भन्दा आइदर तिम्रो कम्प्लिटली फ्लेक्सन कम्प्लिट एक्सटेन्सन अफ हेड भएर यु क्यान हेभ फेस प्रेजेन्टेसन होइन सो अर्को देयर इज कम्प्लिट फ्लेक्सन अफ लिम्स विथ एक्सटेन्सन अफ स्पाइन भयो भने यु क्यान हेभ फेस प्रेजेन्टेसन अब फेस प्रेजेन्टेसनमा तिम्रो डिनोमिनेटर के हो इज द चिन होइन मेन्टल पोजिसन चाहिँ
either it's right or left, meant to anterior or posterior. इटालियोलोजी चाहिँ युजली मल्टिप्यारसहरूको पेन्डुलस एब्डोमेन भइरहन्छ होइन ल्याक्स हुन्छ उनीहरूको एब्डोमेन त्यसले गर्दा चाहिँ यु हेभ फेस प्रेजेन्टेसन अर्को चाहिँ यो ल्याटरल अब्लिभिटी अफ द युट्रस भयो एउटा साइडमा चाहिँ पुरा डिरेक्टेड भएको छ भने अर्को त्यो पेल्भिकमा केही ट्युमरले अकुपाई गरेछ वा कन्ट्राक्टेड पेल्भिस भयो भने द्याट्स अ मटर्नल कजेस फिटल कज भनेको चाहिँ फिटल मालफर्मेसन हो जस्तै एनिकेफालिसको स्कलै छैन माथि होइन स्कल छैन उसको फेस प्रेजेन्टेसन अर्को चाहिँ कन्टिनेन्टल गोइटर नेकमा कुनै मासले अब्स्ट्रक्ट गरेको छ त्यसले गर्दा उसको स्पाइनको एक्सटेन्सन भयो होइन अनि अर्को दुलीको किफालिक हेड छ भने होइन वा कन्टिनेन्टल ब्राकियोसिल छ टाइट ट्विस्ट अफ कर्ड सेभरल टाइम्स अराउन्ड द नेक छ भने होइन वा एक्सटेन्सन ग्रुप अफ मसल्सहरू हुन्छ नि पछाडि नेकको त्यो एकदम चाहिँ त्यसको टोन इन्क्रिज छ भने चाहिँ यो भन्ने फेस प्रेजेन्टेसन सो एब्डोमिनल फाइन्डिङ हेर्ने बेलामा चाहिँ इन्सपेक्सन गर्दा कस्तो हुन्छ अब हाम्रो स्पाइनको सेप एस सेप भएकोले गर्दा चाहिँ देयर इज नो भिजिबल बल्जिङ अफ द फ्ल्याङ्क्स नर्मली हाम्रो प्रेग्नेन्ट पेसेन्टहरूमा यु सी एनलार्ज एब्डोमेन अलङ विथ फुलनेस अफ फ्ल्याङ्क्स तर यो फेस प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ देयर इज नो भिजिबल फुलनेस देखिन्न अर्को चाहिँ पाल्पेसन गर्दा पनि डायग्नोस्टिक फिचर चाहिँ मेन्टो एन्टिरियर र पोस्टिरियरमा हामीले कसरी डिफ्रेन्स छुट्याउने इट इज इम्पोर्टेन्ट किनकि एउटामा नर्मल हुन्छ एउटामा नर्मल हुँदैन है सो तिम्रो ल्याटरल ग्रिप गर्ने बेलामा चाहिँ मेन्टो एन्टिरियर भयो भने तिम्रो फिटल लिम्बहरू एन्टिरियरली नै हुने भयो होइन ब्याक चाहिँ फ्ल्याङ्कमा हुन्छ सो इट्स डिफिकल्ट टु पाल्पेट एन्ड चेस्ट वाल इज अल्सो थ्रोन एन्टिरियरली अगेन्स्ट द युट्राइन वाल अनि त्यो चेस्ट वाललाई नै यु समटाइम्स मिस्टेक इट एज ब्याक जबकि मेन्टो पोस्टिरियरमा के हुन्छ तिम्रो ब्याक इज फेल्ट टु द फ्रन्ट एन्ड इजिली पाल्पेटेड होइन किनकि पोडालिक पोर पनि इजिली पाल्पेट हुन्छ एक्सटेन्सन अफ स्पाइनले गर्दा पेल्भिक ग्रिपमा चाहिँ तिम्रो मेन्टो एन्टिरियर छ जब भने हेड सिम्स बिगर के तिम्रो त्यो फेस पुरै यस्तो एक्सटेन्ड भएर बसिरहन्छ तिम्रो पेल्भिक ग्रिप गर्दा चाहिँ लार्ज बटक्सै जत्रोदेखि फिल हुन्छ हेड होइन त्यो इङ्गेज पनि भएको हुँदैन अनि किफालिक प्रोमिनेन्स इज टु साइड अफ द वाट्स द जहाँतिर तिम्रो चाहिँ ब्याक लाइन छ त्यही ठाउँमा किन यस्तो पछाडि एक्सटेन्ड गरेर आफ्नै हेड एक्सटेन्ड गरेर फिल गर्दा पनि तिम्रो जहाँ हेड फिल भइरहेको हुन्छ त्यहीतिर चाहिँ तिम्रो ब्याक लाइज अन द सेम प्लेन एन्ड यु डोन्ट फिल अ ग्रुभ होइन यसरी तिम्रो पछाडि एक्सटेन्सन गर्दा यु डोन्ट फिल अ ग्रुभ एन्ड सिमिलर फाइन्डिङ मेन्टो पोस्टिरियरमा छ तर मेन्टो पोस्टिरियर भने चाहिँ ग्रुप चाहिँ प्रोमिनेन्ट हुन्छ बिट्विन द हेड एन्ड द ब्याक And whenever you auscultate, FHS is distinctly audible anteriorly through the chest wall of the fetus and through the side of the limb. Mento anterior, जबकि mento posterior, FHS is not so distinct. Vagina wall examination गर्दा चाहिँ the mouth feel गर्छ होइन aside that माथि alveolar ridgeहरू nose molar eminence so सबै त्यो फेसको पार्टहरू you can palpate. Early laborमा चाहिँ head high up हुन्छ होइन there is a bag of the अघि elongated थियो भने there is a sausage shaped bag of membrane भन्यो भने which is like not clearly defined के ठ्याक्क गोल हो त्यस्तो वाला होइन कि झन् irregular defined खालि हुन्छ membrane अनि लेट लेबरमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तिम्रो चाहिँ अब यो सबै पार्टहरू चाहिँ यु माइट बी कन्फ्युज किन इडिमेटस भइरहेकोले गर्दा त्यही ठाउँमा स्टक भइरहेको छ फेस धेरै बेरसम्म भन्दा यो फाइन्डिङ्सहरू थाहा नपाउन सक्छ सो यु क्यान अल्सो गेट कन्फ्युज विथ ब्रिज के फेस हो कि ब्रिज हो भनेर छुट्याउन गाह्रो हुनसक्छ त्यो माउथ मलार एमिनेन्सहरू दे आर नट इन लाइन होइन त्यो माउथको मलार एमिनेन्स लाइनमा छ त हुँदैन तर ब्रिजमा चाहिँ त्यो इसियल ट्युबरोसिटिज र एनस इट इज इन द लाइन अनि त्यो समटाइम्स चाहिँ सकिङ इफेक्ट भन्ने भन्छ तिमी पिभी गर्नु बेलामा चाहिँ माउथमा पऱ्यो भने चाहिँ यु फिल देयर चाहिँ सकिङ इफेक्ट होइन बच्चालाई आउँदा चुस्दिन्छ अनि यु फिल देयर चाहिँ हार्ड एल्भ्युलर रिजहरू फाइन गर्छ अनि एब्सेन्स अफ मेकोनियम स्टेनिङ अब फिजिकल एक्जामिनेसन अब बटक्स छ भन्दा तिमीले भित्र छिराउनुमा चाहिँ मेकोनियम हातमा यु क्यान गेट इन द ग्लोभ्स बट इफ इट्स अ फेस प्रेजेन्टेसन देयर इज नो एब्सेन्स अफ मेकोनियम स्टेनिङ सो यु क्यान कन्फर्म द डायग्नोसिस आइदर बाई अल्ट्रासोनोग्राफी होइन अनि अर्को चाहिँ एक्सप्लोर बुने congenital malformation of fetus पनि अर्को चाहिँ टु नोट द साइज अफ द बेबी क्लिनिकल कोर्स भनेको चाहिँ तिम्रो फेस इज इरेगुलर होइन फेस इरेगुलरली फिट्स ओभर द मेम्ब्रेन त्यसले गर्दा चाहिँ तिम्रो बल वाल्भ लाइक मेकानिजम अहिले भने जस्तो हुँदैन सो वेनेभर देयर इज अ रप्चर अफ मेम्ब्रेन देयर क्यान बी कॉर्ड प्रोल्याप्स होइन अनि त्यसले गर्दा चाहिँ ठ्याक्क राम्ररी फिट नभएकोले गर्दा चाहिँ युट्राइन कन्ट्राक्सन पनि तिम्रो विक हुन्छ अनि तिम्रो त स्कल जस्तो पुरा तिम्रो त्यो एन्टिरियर फन्टानेलहरूमा त के हुन्छ डिफेक्ट हुन्छ नि मेम्ब्रेनस हुन्छ नि सो द्याट इज मोल्डिङ होइन तिम्रो हेड त्यहाँ प्यासेजबाट आउनलाई मोल्डिङ होस् भनेर त्यस्तो भएको हुन्छ
There's absence of molding. Facial bone मा त त्यस्तो हुन्छ त membranous part हुँदैन नि. So there's absence of molding of the facial bone. Where the engagement चाहिँ delayed हुन्छ. Internal rotation पनि delayed हुन्छ. So there can be more chance of having perineal damage हुन सक्छ, PPH हुन सक्छ, बेबीको पनि इन्जुरिजहरू हुन सक्छ हैन. अब यसको engaging diameter is a submentobrachmatic 9.5 सेन्टिमिटरै हुन्छ हाम्रो suboccipital जस्तै हैन. then fully extended head छ भने चाहिँ वा partially extended छ भने चाहिँ its diameter increase भयो नि 11.5 है 9.5 बाट. अब त्यो engagement भयो then there is a descent गर्दा के हुन्छ extension भइरा हुन्छ till the chin touches the pelvic floor. त्यसपछि 1/8 anteriorly rotate गर्छ face अनि symphysis pubis को तल लाई गर्छ हैन. अनि त्यसले vulva लाई distend गरिदिन्छ. त्यसपछि डेलिभरी अफ द हेड कसरी हुन्छ फ्लेक्सनबाट. कहाँबाट आउँछ पहिला चिन हुन्छ, फेस हुन्छ, ब्राउ हुन्छ, भर्टेक्स हुन्छ अनि असिपुट हुन्छ है फेस प्रेजेन्टेसनमा. अनि रेस्टिट्युसन हुन्छ. द्याट इज 1/8 अफ द सर्कल टु द अपोजिट डिरेक्सन अफ इन्टरनल रोटेसन. भित्र ठ्याक्क तिम्रो 1/8 जसरी भएको थियो त्यसको ठ्याक्क अपोजिट हुन्छ. देन देयर इज एक्सटर्नल रोटेसन and followed by delivery of the anterior shoulder, posterior shoulder and trunk, the lateral flexion and delivery. Right? अब त्यो मेन्टल पोस्टिरियरमा चाहिँ के हुन्छ फर्स्ट स्टेजमा चाहिँ wait for the anterior rotation of the chin. Meant to anterior हुन्छ कि यो chin जसरी अघि occipital posterior को पनि हैन occipital anterior हुन्छ weak if there is good contraction and if there is adequate pelvis भने जस्तो meant to posterior मा पनि you should wait for spontaneous anterior rotation of the chin हैन. तर if second stage मा चाहिँ anterior rotation of chin भयो भने त spontaneous or forceps delivery भइहाल्यो हैन. meant to anterior मा के गरी incomplete rotation भयो वा mal rotation भयो भने चाहिँ better to do cesarean section. You manually chin anterior rotate गरेर forcepsहरु पनि अप्लाई हुन्छ but that's more body injury हुन्छ के हाम्रो बेबीलाई पनि मदरलाई. meant to anterior मा wait and watch spontaneously हैन. second stage भयो भने चाहिँ you wait for spontaneous delivery हैन. liberal mediolateral episiotomy दिनु पर्यो स्पेस एडिक्वेट चाहियो है. अब मेन्टो पोस्टिरियर त भइसक्यो. सो प्रोग्नोसिस के हुन्छ भने अपरेटिभ मोडभित्र चाहिँ अब फर्सेप्सहरु अप्लाई गर्नु पर्यो हैन. फेसमा त यु कान्ट अप्लाई भ्याक्युम नि हैन. भ्याक्युमको चाहिँ त्यही हो यु निड किफालिक भर्टेक्सै हुनु पर्यो भ्याक्युम अप्लाई गर्नलाई. फेसमा यु क्यान नट अप्लाई भ्याक्युम है. सो त्यही भएर अब अपरेटिभ डेलिभरी गर्नुपर्ने हुन सक्छ. vaginal म्यानिपुलेसनहरु हैन इन्ट्रायुटरल म्यानिपुलेसन्सहरु गर्नु पर्यो हैन. म्यानुअल रोटेट गरेर फर्सेप्स लगाएर त्यो गर्नु पर्यो. अब त्यसमा पनि थाप के अरे डेलिभर भएन भने त्यसैमा स्टक भयो भने यो देयर इज अ अब्स्ट्रक्टेड लेबर हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ हैन क्यान ह्याभ युट्राइन रप्चर हुन सक्छ. बेबीको अर्ली कि कट प्रोल्याप्स हुन सक्यो कि अब इन्क्रिज अपरेटिभ डेलिभरी बच्चालाई अपरेटिभ इन्जुरिज हुन सक्छ हैन. लङ टर्म न्युनेटरी इन्फेक्सन्स हुन सक्छ. हाइपोक्सिक इन्जुरी हुन सक्छ बच्चालाई. So अर्को rare presentation is brow presentation. You know, अघि 1 in 500 थियो face, this is 1 in 1500. It is a condition where the presenting part is brow. And then this much extend के हुन्छ भने attitude of head is extension हुन्छ but not enough to produce face presentation. And the head lies in between full flexion र extension को बिचमा हुन्छ. So how do you diagnose this? Brow मा पनि your head feels larger. It is not engaged. Whenever तिम्रो चाहिँ अब प्राइमेरी ग्राभिडामा चाहिँ इन्गेजमेन्ट अर्ली नै हुन्छ हैन. त्यो फिलिङ अफ लाइटनिङ भन्छ नि हामीले गर्दा. सो प्राइमेरी ग्राभिडामा चाहिँ केही गरी उसको इन्गेजमेन्ट भइरहेको छैन हेड भनेर भन्यो भने यु हेभ टु थिङ्क हैन माल पोजिसनहरु त्यस्तो केही छ कि भने किन अघि सबैमा हामीले हेर्दै गर्यो सबैमा चाहिँ डिलेड इन्गेजमेन्टको कुरा आइरहेछ है. हेड इज नट इन्गेज भनेर. So vaginal examination गर्दा चाहिँ के गर्छ आफ्टर डाइलेटेसन अफ द सर्भिक्स तिमीले चाहिँ पिभी गर्नु चाहिँ तिमीले रुट अफ द नोज सुप्राअर्बिटल रिज एन्टिरियर फोन्टानेलहरु फिल गर्छ है. एन्ड एंगेजमेन्ट डायमिटर चाहिँ मेन्टो भर्टिकल हैन. त्यसमा देयर इज नो मेकानिजम अफ लेबर. तिम्रो एभरेज साइज बेबी छ पेल्भिस एरेकेरी पनि नर्मल पेल्भिस हो त्यस्तो बेबीमा यो 14 सेन्टिमिटर डायमिटर भएर आउने नर्मल डेलिभरी नै हुँदैन. तर के गर्छ तिम्रो बेबी चाहिँ स्मल छ एन्ड पेल्भिस चाहिँ हैन रूमी पेल्भिस छ भने विथ गुड कन्ट्राक्सन यो ब्राउ प्रेजेन्टेसन चाहिँ कन्ट्राक्सन हुँदा मेन्टो एन्टिरियर ब्राउ भएर चाहिँ दे क्यान डेलिभर. अदरवाइज नर्मलीमा चाहिँ त्यस्तो डेलिभरी हुँदैन. सो कोर्स एन्ड प्रोग्नोसिस चाहिँ त्यो पर्सिस्टेन्टै ब्राउ भइरहेछ भने चाहिँ अब्स्ट्रक्टेड भन्यो नि त मेन्टो भर्टिकल छ विच इज 14 सेन्टिमिटर चाहिँ अब्स्ट्रक्टेड लेबर हुनसक्छ युट्राइन रप्चर हुनसक्छ. 10%मा चाहिँ ब्राउ आइदर बिकम्स फेस अर भर्टेक्स हैन. यो त पार्शियल फ्लेक्सन एक्सटेन्सन भइरहेछ नि त ब्राउको. सो आइदर कम्प्लिट एक्सटेन्सन भएर फेस हुनसक्छ हैन अर
कम्प्लिट फ्लेक्सन भएर भर्टेक्स के भयो के भयो म्याम स्लाइड गयो ट्रान्सभर्सलाई है अब ट्रान्सभर्सलाई चाहिँ तिम्रो जब when the long axis of the fetus is perpendicular to the maternal spine or the centralized uterine axis, it is transverse lie. So for you guys like to know the definition of lie presentation हैन त्यो भनिरहनु पर्दैन त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट 6 सेमेस्टर हो त्यो चाहिँ एकदम टिप अफ द टङमै हुनुपर्छ तिमीलाई what is lie what is presentation position and after that longitudinal lie transverse lie को definition is important. When the longitudinal axis of fetus it is perpendicular to the maternal spine or the centralized uterine axis, it is transverse line. So position it can be how कसरी बसेको छ हैन ब्याकमा डिपेन्ड हुन्छ ब्याक माथि गएर बसेको छ भने डोर्सो एन्टिरियर भयो कमनेस्ट अब पोस्टिरियर राखेको छ भने डोर्सो पोस्टिरियर सुपिरियर इन्फिरियर भयो है अब इटायोलोजी चाहिँ मोस्ट सबैको धेरै जस्तो एबनर्मल रिप्रेजेन्टेसनको माल पोजिसनको चाहिँ कमन कज पनि याद हुन्छ मल्टिप्यारिटी नै हुन्छ कि ल्याक्स एब्डोमेन भयो हैन अनि त्यसपछि अब गुड कन्ट्राक्सन छैन हैन कि आइदर त प्रिमच्योर छ हैन ट्विन्स छ लाइकर एकदम धेरै छ हैन कन्ट्राक्टेड पेल्भिस and there's anything that is occupying the pelvis like maybe placenta previa or some tumor हैन like fibroidहरू केही छ ovarian cyst केही छ तल अनि congenital malformation of uterus either it's adequate or septate intrauterine death छ भने diagnosis चाहिँ abdominal examination चाहिँ inspection गर्दा चाहिँ uterus is broad and asymmetrical हैन एउटा तिम्रो चाहिँ पर एब्डोमेन एक्जामिनेसन गर्दा चाहिँ डेटसँग करेस्पोन्ड गर्दैन कहिले स्मलर देन जेस्टेसन एज भन्दा खालि आइयुजिआर मात्र भन्छ नि त ट्रान्सवर्स लाई ओलिगो हाइड्रामिनोजमा पनि द एब्डोमेन चाहिँ तिम्रो युट्राइन साइज इज स्मलर देन द पिरियड अफ जेस्टेसन है अनि फन्डल हाइटमा अनि फन्डल ग्रिपमा चाहिँ यु डोन्ट आइदर फिल हेड पनि फिल हुँदैन ब्रिज पनि फिल हुँदैन पातो हुँदैन ल्याटरल ग्रिपमा गर्दा एउटा साइडमा हेड फिल हुन्छ एउटा साइडमा तिमीले बटक्स फिल गर्छौ हैन पेल्भिक फ्लोर हाम्रो फन्डल ग्रिप र पेल्भिक ग्रिप चाहिँ इट इज एम्प्टी अनि एफएचएस सुन्दा चाहिँ डोर्स एन्टिरियर छ भने अम्बिलिकस भन्दा मुनि सुनि हुन्छ vaginal examination गर्दा चाहिँ you cannot feel the presenting part because so high up हैन अनि त्यो फिल गर्ने पार्टहरु पनि शोल्डर कसरी थाहा पाउनु भन्दा एक्रोमियन प्रोसेस वा स्क्यापुला क्लाभिकल एक्जिला वा यो रिब्सहरु इन्टरकोस्टल स्पेस हैन ग्रिड आइरन जस्तो भन्छ त्यस्तो फिल गरेर देखिन्छ हैन क्लिनिकल कोर्स भनेको चाहिँ युजुअली फेभरेबल इज भेरी रेयर के यो ट्रान्सवर्सलाई रोटेट भएर नर्मल हुने नर्मल डेलिभरी चाहिँ भेरी रेयर फेभरेबल either the spontaneous correction भनेको सब तिम्रो अर्ली लेबरमा बेबी एकदम स्मल छ भने भर्जन भयो हैन ब्रिज बन्यो हैन अब रेक्टिफिकेसन को करेक्सन के त्यो शोल्डरै बिकम्स द भर्टेक्स हैन त्यो भनेको स्पोन्टेनियस करेक्सन त्यो चाहिँ अब एकदमै लाइक बेबी हैज टु भेरी स्मल अर्ली लेबरमा करेक्सनमा त्यो जान सक्छ अर्को स्पोन्टेनियस एक्सपल्सन भनेको डबल अफ फ्यासन भन्छ हैन बेबी चाहिँ आफै आफै कर्ल अप भएर डेलिभरी हुने हैन बेबी स्मल अर म्यासिरेटेड भयो हैन युट्राइन कन्ट्राक्सन छ भने अर्को स्पोन्टेनियस एभोल्युसन हो चाहिँ एक्सपल्सन अफ ब्रिज फलोड बाइ हेड एन्ड ट्रङ्क डेलिभरी त दिस अल इज भेरी रेयर हैन तिम्रो चाहिँ भेरी एकदमै रेयर हुन्छ ट्रान्सवर्स लाइनमा तिम्रो ट्रान्सवर्स लाइन भने तिम्रो ब्याग अफ मेम्ब्रेन अर्ली रप्चर भइदिन्छ सुरुमा प्रोल्याप्स अफ कर्ड अलङ विथ प्रोल्याप्स अफ ह्यान्ड भन्ने थियो हैन त्यसमा फिटल डेथ हुन सक्छ लाइको ड्रेन भएर इन्टरयुट्राइन इन्फेक्सन पोर डाइलेटेसन अफ सर्भिक्स हैन अप्पर सेगमेन्ट कन्ट्याक्ट एन्ड रिट्याक्ट भइरहन्छ लोवर सेगमेन्ट डिस्टेन्ट भइरहेको हुन्छ त्यसले गर्दा ब्यान्डल्स रिङ बनाइदिन्छ हैन आमा पनि एक्जस्टेड हुन्छ कन्ट्राक्सन आइरहेको छ सी इज एक्जस्टेड सी इज डिहाइड्रेटेड हैन अनि किटो एसिडोसिसमा जान्छ सेप्सिस इन्फेक्सन्स हुन सक्छ द्याट क्यान लिड टु मटर्नल डेथ प्राइमी ग्राभिडामा चाहिँ युट्राइन एक्जस्ट हुन सक्छ मल्टिग्राभिड भयो भने चाहिँ युट्राइन रप्चरै भयो another is unstable life normally तिम्रो चाहिँ अब 36 weeks अगाडि भन्दा मदर ब्रिच हुन सक्छ अनस्टेबल तिम्रो अब किफालिक हुन सक्छ ट्रान्सफर्स हुन सक्छ क्यान बी एनी लाई हैन तर इफ दिस पर्सिस्ट बियोन्ड 36 weeks where it normally has to be stabilized त्यति बेला स्टेबलाइज हुन्छ यसलाई अनस्टेबल लाई भन्ने भन्छ अब कज कुड बी अफ द ग्रान्ड मल्टिप्यारा हैन हाइड्रामिनोस सेम थिङ के अघिहरुको जस्तै नै हो है सो एन्टिनेटल द प्रेजेन्टेसन एन्ड द लाइफ शुड बी चेक गरिराख्नु पर्यो 36 weeks मा पनि अब सधैँ उयो पेसेन्ट
घरि ब्रिच हुन्छ घरि किफालिक हुन्छ घरि ट्रान्स हुन्छ 36-37 weeks हुन्छ द्याट इज अनस्टेबल लाइ if there is no contraindication external version can be done to correct the malpresentation हैन यस्तो अनस्टेबल छ भने तिमी 37 पछि यस्तो पेशेन्ट एडमिट गर्ने किनभने उ कुनै पनि बेला एब्नर्मल प्रेजेन्टेसन बसिरहेको छ रप्चर मेम्ब्रेन भयो कर्ड प्रोल्याप्स हुन सक्छ त्यही भएर 37 विक्समा चाहिँ यु क्यान एडमिट ह्याभ टु एडमिट द पेशेन्ट आइदर त्यसलाई त्यो पेशेन्टलाई चाहिँ अब अनस्टेबल लाई भने यु क्यान पुट इलेक्टिभै राखिदिए भयो वा त्यो स्टेबलाइज गरेर अब्लिक लाई छ त्यस्तो केही छ भने स्टेबलाइज गरेर इन्डक्सन गर्न सकिन्छ हैन एन्ड एक्सटर्नल किफालिक भर्जन इज डन इफ नट कन्ट्राइन्डिकेटेड आफ्टर 37 विक्स हैन अक्सिटोसिन इन्फ्युजन स्टार्ट गरेर स्टेबलाइज गरेर हैन एकदम स्टेबल त्यो लो रप्चर अफ मेम्ब्रेन त्यसो गरेर पनि वी क्यान डु फर अनस्टेबल लाई compound presentation so when a cephalic presentation is completed by presence of cephalic छ तर there is presence of hand or foot or both alongside the head or presence of one or both hand alongside the breech भन्छ compound presentation along with एउटा presenting part तिमी अर्को पनि केही आइदियो भने that is compound etiology मा चाहिँ प्रिमच्योरिटी भयो कन्ट्राक्टेड पेल्भिस भयो ट्युमर मल्टिपल प्रेग्नेन्सी म्यासिरेटेड फिटसहरु छ भने हुन्छ हैन फर द डायलेटेसन अफ द os presence of limb on the one side presenting part most commonly after rupture of membrane feel हुन्छ तर तिमीले चाहिँ quad prolapse लाई चाहिँ यसमा एक्सक्लुड गर्नुपर्छ हैन अनकम्प्लिकेटेड केसमा चाहिँ स्क्रिन शेयरै गयो हजुरको स्क्रिन शेयरै गयो अब सिधै नै लाए दुईटा मात्र छ म रिड आउटै गरिदिन्छु ल हस् म्याम है भर्टेक्सको के लास्ट स्लाइड हो के हुन्छ म्याम है अनकम्प्लिकेटेड केसहरु छ जस्तै तिम्रो कस्तो हुन्छ नि बच्चाको फिटल हेड आइरहन्छ हेडको माथि यस्तो ह्यान्ड आइरा हुन्छ के त्यसले खासै केही पनि अफेक्ट गरेर हुँदैन नर्मल त्यसरी पनि डेलिभरी भइरहेको हुन्छ हैन त्यस्तो केसमा यु जस्ट वेट एन्ड वाच तर लेबर चाहिँ मोनिटर गरिराख्नुपर्छ प्रलङ भइरहेको छ कि बिचमा कुनैमा स्टक भइरहेको छ कि हैन प्रोग्रेस राम्ररी भइरहेको छ कि छैन भन्ने हेर्नुपर्छ अनि elevation of the prolapsed limb with descent of the presenting part usually takes place spontaneously हैन त्यो सँगै पनि भइरहेको हुन्छ अब तिम्रो मच्योर सिंगल लाइफ फिटस छ अब कन्ट्राक्टेड पेल्भिस छ कर्ड प्रोल्याप्स छ हैन त्यस्तो भयो भने चाहिँ यु डु सिजेरियन सेक्सन है हेलो हेलो हजुर म्याम हेलो यति नै हो तिमीहरूले नबुझे अब खासमा चाहिँ कस्तो गर्नुपर्छ भन्दा तिमीहरूको यो सबै टपिक चाहिँ डमी र पेल्भिसमा एक्चुअली तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ हैन एबनर्मल भनेको एक्चुअली नर्मल मेकानिजम अफ नर्मल लेबर राम्ररी पढ्नु पर्यो पहिला सुरुमा हैन तिमीले त्यो सब वाट इज अब इङ्गेजमेन्ट एन्ड अल सबैको डेफिनेसन थाहा हुनु पर्यो क्राउनिङ भनेको के हो त्यो सबै हैन त्यो नर्मल मेकानिजम पढिसकेपछि एबनर्मल चाहिँ अब त्यस्तो डिफिकल्ट छैन के है सो इट्स जस्ट लाइक तिम्रो नर्मल असिपिटो एन्टिरियरको पढिसकेपछि असिपिटो पोस्टिरियर हुने बेलामा वाट अल ह्यापन्स अब एबनर्मली उसले प्रोग्रेसै गरेन भने त यु हेभ टु डु सिजेरियन सेक्सन तर इफ इट इज प्रोग्रेस भइरहेको छ त्यस्तो भयो भने चाहिँ तिमीले एन्टिरियरली रोटेट हुनलाई कति हुनुपर्छ अब तिम्रो नर्मल हुँदा 2/8 हुन्थ्यो असिपिटो एन्टिरियर हुँदा सोल्डर 1/8 हुन्थ्यो हैन असिपिटो पोस्टिरियर हुँदा 3/8 अफ द सर्कल भयो अनि अर्को तिम्रो सोल्डरको 2/8 भयो so that's how you study it that's how it becomes easier हैन सो त्यो नर्मल मेकानिजम अफ लिभर पढ्ने त्यसमा चाहिँ सबै एबनर्मलहरु एकचोटि हेरेर हैन तिमीहरूलाई केही पनि बुझेन भने चाहिँ नि सोध्नु न एकचोटि है फेरि रिपिट गरिदिउँला हुन्छ म्याम थ्याङ्क यू म्याम